محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسر الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي أجمعين وكافة أهل تارم وسيون، ثم إلى روح سيد عمر بن نصار صاحب تنجung Atap، وإلى روح سيد مخدوم صاحب تنجung Batu، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب صاحب الراتب الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن شهاب بكر بن سالم، سيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن شهاب بكر بن سالم وتلميذهما، سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين، وإلى حضرة والدينا على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada majlis malam Rabu setiap dua pekan kita membaca kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kita keluar dari tempat ini melainkan kita telah membawa pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih
pada bagian muqaddimah, pendahuluan dari kitab Sabilul Iddikar. Jadi Al-Imam Abdullah Al-Haddad setelah beliau membuka kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah, dan beliau melanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa al-Mukhtar. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, sekaligus utusan Allah, yaitu sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar. Muhammad, nama Nabi kita, ini bermakna, Bapak Ibu, Muhammad itu orang yang paling banyak dipuji. Muhammad, atau baca juga orang yang paling banyak memiliki sifat terpuji, yaitu Muhammad. Selain dikenal dengan nama Muhammad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit, di kalangan penduduk langit, dikenal dengan nama Ahmad. Kalau Muhammad tadi orang yang paling banyak memiliki sifat terpuji, orang yang paling banyak dipuji, maka Ahmad adalah orang yang paling pandai dalam memuji. Itu Ahmad. Orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara sekian banyak makhluk Allah yang paling pacak, paling pandai, paling indah dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita Ahmad. Paling pandai memuji Allah. Nah, kita kaki bakal melihat, kita bakal menyaksikan Bapak Ibu dengan mata kepala kita langsung bak mano sifat ini kemudian kita lihat. Kapan? Ketika kita dikumpulkan di mahsyar. Kita sudah sering mendengar para ulama, para guru-guru kita menyampaikan tentang dahsyatnya keadaan di mahsyar, sehingga seluruh makhluk Allah pada saat itu mereka berkumpul berembuk. Bagaimana cerita kita kan ngeri di mahsyar itu. Mereka tak tahan lama-lama di mahsyar, sampai dari kalangan orang-orang kafir mereka minta disegerakan proses di mahsyar itu, kalaupun harus masuk neraka, masuk gelap. Saking tak tahannya dengan keadaan di mahsyar, maka kaki ramai-ramai manusia menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Nabi Adam. Menghadap kepada Nabi Adam, bapak manusia, berpindah-pindah ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, dan seluruhnya menyatakan tidak sanggup. Nafsi seorang-seorang itu hari ini. Tak ada saling rurui, ngeri. Saat ini, hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang luar biasa. Tak naruh yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka seluruhnya adalah utusan Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, tapi tak berani karena Allah murka luar biasa. Akhirnya ramai-ramai kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bakal terjadi, Bapak Ibu. Bakal terjadi. Baik itu kita ngadap kepada Nabi, apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akulah orangnya. Ya Allah, aku yang pacak. Kemudian kita bakal menyaksikan bagaimana Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menyaksikan Ahmad ini. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi bersujud.
Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Jadi yang dapat syafaat kayak gini mahsyar itu Bapak Ibu bukan cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia dapat syafaat itu, seluruh makhluk Allah dapat. Nak dia Kristen, nak dia Yahudi, hari itu menyaksikan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata guru kami, perkumpulan di mahsyar itu seolah-olah adalah show, pertunjukan yang digelar oleh Allah untuk menunjukkan ikona kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka kagi seluruh makhluk bakal terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad. Termasuk orang-orang kafir. Ya Allah, alangkah ke makhluk Allah yang ini. Dia seorang yang berani. Maka dapat galau seluruh makhluk syafaat. Ini lagi dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat teragung diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dulu kata guru kami, kurang tepat sebenarnya ketika ada orang yang ketika dia misalnya pidato atau apa, semoga kita kaki tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami, syafaatul uzma tak usah dipinta, pasti dapat. Pasti dapat galau. Yang kita kepengen tu syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syafaatul uzma tadi bukan dari umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu seluruh makhluk Allah itu dapat galau. Di situlah kita menyaksikan benar ini orang nama Ahmad, orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama beliau Muhammad Ahmad. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad disebut sebagai apa? Hammadun. Nabi kita Nabi Muhammad atau Ahmad, kita umatnya ini disebut umat apa? Hammadun. Apa itu arti Hammadun? Umat yang banyak memuji Allah. Kita ini umat yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal pertama yang kita lakukan setelah bangun dari tidur langsung memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah makan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan hal-hal yang kita senangi, perkara yang kita senangi, kita memuji Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan ketika kita mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan bagi kita, tetap alhamdulillah, diajarkan Nabi SAW. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi itu kalau bertemu Bapak Ibu perkara-perkara yang tak disukai, tak sesuai dengan kehendak kita, Nabi tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Nah, itulah kita juga umat Nabi Muhammad SAW. Berapa kali kalau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, itu kita amalkan. Ya Allah, berapa kali dalam satu hari, sehari semalam itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Benarlah, memang umat Nabi Muhammad ini hammadun, umat yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad SAW kaki di akhirat juga bakal membawa bendera panji. Nama bendera Nabi Muhammad SAW liwaul hamd, bendera pujian. Jadi nama Nabi kita orang yang paling banyak memiliki sifat terpuji. Di nama lainnya Ahmad, orang yang paling pandai memuji. Kita dijuluki Hammadun, umat yang paling banyak memuji Allah. Bendera Nabi kita Nabi Muhammad juga liwaul hamd, bendera pujian. Kita minta agar kita dijadikan oleh Allah di belakang panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liwaul hamd. Kemudian Imam Al-Haddad menyebutkan alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Itulah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa khattama bihin nabiyyin, dan beliaulah sebagai penutup para nabi. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-athhar, dan juga semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada ahli baitihi at-tayyibin al-athhar,
Keluarga Nabi yang memiliki sifat yang tayyib, sifat yang baik, dan al-athhar, mereka adalah golongan atau kelompok yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati-hati Bapak Ibu, di zaman ini banyak, ini memanglah mendekati akhir zaman, muncul dajjal-dajjal sebelum dajjal yang sesungguhnya. Bakar ini aku tak tahu kamu apa ngikuti apa tak ada. Kalau baik ketemu di HP itu orang ramai bakar rombongan orang-orang buyan. Orang-orang buyan sibuk mempertanyakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Bahkan banyak ya di kita ini di Palembang termasuk paling banyaknya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita sebut orang aib. Habib uji kita, termasuk kemarin guru kita yang kita ajak waktu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syekh, mereka semua adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur Tanjung Batu ini sering dimasuki oleh para ahlul bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada bakari ini rombongan orang tak percaya mereka tu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan orang buyan. Ulama dari dulu, zaman dulu, ulama-ulama besar sampai ulama di zaman sekarang, seluruhnya ijma, mereka sepakat, tak ada yang tak sepakat bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang tak pernah belajar, tak pernah ngaji, membantah itu. Nah, hati-hati. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau bahkan mengumpulkan satu kitab khusus tak kurang dari 60 hadis Nabi 60 hadis yang menceritakan tentang keutamaan kemuliaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi siapa yang membenci anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeri-ngeri disebut di situ, ada yang mati kafir, mati Yahudi, mati su'ul khatimah. Ngeri-ngeri. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman ini. Kemudian beliau juga bersalawat kepada wa ashabihil muhajirin wal ansar, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaratnya 3 Bapak Ibu. Pacak disebut sahabat Nabi itu syaratnya 3. 1, menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Maksudnya Nabi dan masih hidup, mereka bertemu. Ini syarat pertama. Makanya banyak ulama-ulama kita yang zaman sekarang itu mereka sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu Nabi, tapi tak ada disebut sahabat Nabi. Kenapa? Bertemu sahabat, bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah wafat. Nabi telah wafat. Mereka bertemu di alam mimpi. Tak ada disebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya bertemu. Sempat bertemu, berpapasan dengan Nabi, dan di saat Nabi masih ada. Walaupun kita meyakini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama untuk kita umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, hayati, hidupku baik untuk kalian, wa mamati, dan matiku juga baik untuk kalian. Hidup dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Tapi itu keistimewaan sahabat Nabi. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an tidak disebut sahabat Nabi. Ada seseorang ibu-ibu yang luar biasa, orang soleh, kekasihnya Allah, terkenal di langit tapi tersembunyi, tak terkenal di bumi. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, hidup sezaman dengan Nabi tapi tak ada disebut sahabat. Kenapa? Tak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat bertemu. Pernah kalau tak salah kami ceritakan sekilas tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau ini tinggal di Yaman Bapak Ibu, di sebuah tempat yang bernama Qarn. Makanya dipanggil Uwais Al-Qarni. Uwais ini hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau tinggal di Yaman dan rumah ini tak pacak ditinggalkan. Anak seorang nak merurui umaknya,
Padahal luar biasa kepengennya Sayyidina Uwais ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi berpikir, siapa merurui umat? Bayangkanlah Bapak Ibu, Nabi itu hidup di zaman kita. Kira-kira bakar, ya Allah, alangkah pengennya bertemu. Zaman dulu HP tak naruh, pengen bertemu, nak melihat Pak Mano, wajah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa rindunya Sayyidina Uwais. Akhirnya suatu hari dia tak tahan lagi ngomong dengan umatnya. Ternyata diizinkan. Pengen bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Maka pesan umatnya, tak apa-apa, wes lajulah. Cuma kayak apalah sampai di Madinah langsung balik. Maksud umat itu tak assalamualaikum, aku tak naruh kancok. Siapa yang nak merurui? Oh, ladas Uwais. Sayyidina Uwais Tegal baik cukup bagi beliau untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Takdir Allah, ternyata baik itu Sayyidina Uwais sampai ke Madinah, jauh dari Yaman ke Madinah. Ngetok pintu Nabi rumah Rasulullah SAW. Maka yang menyambut adalah istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, apakah ini benar rumah Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ternyata baginda Nabi SAW sedang keluar. Lagi keluar. Wah, sebenarnya pacar Sayyidina Uwais itu tunggu baik. Terkena ngomongan umatnya. Apan sampai di Madinah, wes balik uji umat. Tapi apan sampai itu balik. Yang barangkali umatnya tu tak ada juga baik itu. Mana umatnya tu tahu Nabi SAW lagi keluar. Ya lajulah uji umatnya. Tunggulah dulu. Lah bertemu baru balik. Tapi Sayyidina Uwais ni saking patuh nurut dengan omongan umat, balik nian. Belum bertemu. Tinggal dikit lagi bertemu Nabi SAW. Balik nian. Tak lama Sayyidina Uwais balik, baginda Nabi SAW balik. Langsung Nabi nanya, apakah ada tadi yang bertamu ke rumah? Iya, Sayyidah Aisyah ada nian. Uji Nabi itulah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nabi pun tahu. Bahkan Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, esok uji Nabi, kamu orang dua bakal bertemu dengan orang namanya Sayyidina Uwais. Kalau bertemu uji Nabi, minta doa dari mereka. Apa? Minta doa dari beliau, dari Sayyidina Uwais. Ini luar biasa. Terkenal banyak ibu-ibu riwayat tentang sayangnya Sayyidina Uwais dengan umatnya ini. Nah, maka Sayyidina Uwais tak disebut sahabat Nabi. Tak bertemu. Jadi syarat pertama apa? Bertemu baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup. Beliau masih ada maksudnya. Yang kedua, syarat kedua, menjumpai Nabi dalam keadaan Islam. Tak cukup bertemu Nabi baik, tapi harus beriman kepada Nabi SAW. Abu Lahab bertemu dengan Nabi, Abu Jahal bertemu dengan Nabi, tapi tak ada disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena tak beriman. Jadi syarat kedua harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syarat yang ketiga, harus mati wafat dalam keadaan Islam. Baru baca disebut sahabat Nabi. Makanya ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Musailamah ni dia sempat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk sahabat Nabi awalnya mestinya, tapi ternyata kemudian ngaku Nabi dan matilah dalam keadaan kafir. Su'ul khotimah itu Musailamah Al-Kadzab, pembohong besar Al-Kadzab itu. Ngaku Nabi setelah Nabi wafat. Maka dia tak ada disebut sahabat Nabi. Walaupun syarat pertama ada terpenuhi, dia bertemu dengan Nabi. Syarat kedua dia beriman kepada Nabi, tapi syarat ketiga matinya kafir. Jadi tiga syarat tadi terpenuhi, maka seseorang itu disebut sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ashabihil muhajirin wal ansar, kata Imam Haddad. Sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Sahabat muhajirin itu sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Mekah, yang milu Nabi hijrah ke Madinah, itu muhajirin. Adapun kaum ansar, mereka orang-orang Madinah yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, itu kaum ansar. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wal jaza. Jadi ibu-ibu, sahabat itu bertemu dengan Nabi. Nah, cuma ada sekelompok kaum yang mereka tak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat Nabi.
berguru dengan sahabat Nabi. Nah, itu disebut tabi'in. Jadi kalau sahabat itu muridnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tabi'in, muridnya sahabat. Dengan Nabi tak bertemu, tapi dengan sahabat Nabi bertemu. Sahabat yang mana? Yang mana baik? Selagi dia sahabat Nabi Muhammad SAW masih bertemu, sempat belajar dari mereka, disebutlah mereka tabi'in. Tabi'in, muridnya sahabat, itu tabi'in. Lama ikan kita galak terdengar orang nyebut tabi'in misalnya. Itu ternyata pengertian tabi'in. Di bawah tabi'in ada lagi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini orang yang bertemu dengan tabi'in. Orang yang bertemu dengan tabi'in disebut tabi'ut tabi'in, tapi tak bertemu dengan sahabat, bertemunya tabi'in. Nah, inilah generasi terbaik yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Mereka ini generasi pilihan, generasi terbaik dari kalangan umat ini. Amma ba'du, kata Imam Haddad, fahadha mu'allafun mubarakun insyaallah. Nabi Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebut karanganku ini, kitab yang kita pelajari ini, mu'allafun mubarakun insyaallah, karangan yang diberkahi. Karangan yang diberkahi. Maka kita yang belajar ngaji tiap malam Kamis ini, dengarkan kitab Imam Haddad dibacakan, milu dapat berkah. Ini kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab berkah. Sesuatu itu Bapak Ibu kalau sudah diberkahi oleh Allah, oh luar biasa, awet. Awet. Manfaatnya lama. Kamu terkenang do buku lagi kecil dulu galak keraso ada gak lo di rumah-rumah kita kan buku itu, buku apa judulnya, petunjuk sholat lengkap apa kalau tak salah, yang buku tuh warna biru apa warnanya, ada gambar orang mayang gitu, karangan Dr. Andes Ahmad Rifai. Sampai Pak Kari di kalangan masih ada. Jak dari zaman aku, sebelum zaman aku, sampai Pak Kari yang melajarinya masih banyak. Itu berkah. Berkah. Masuk karangan Imam Haddad ini. Imam Haddad lah berapa ratus tahun tinggal dari kita. Sampai Pak Kari kitab-kitab beliau, qasidah-qasidah karangan beliau masih dipakai. Nah, ini berkah. Ulama-ulama dulu berkah. Betapa banyak orang zaman Pak Kari ngarang kitab setahun 2 tahun hilang. Tak tahu lagi gitu. Nah, tak berkah. Muat lagu hilang. Qasidah Imam Haddad sampai hari ini masih ada. Ini maka kata beliau, fahadha mu'allafun mubarakun insyaallah. Ini karangan yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allafnahu liqasdihi tadhakkuri wal i'tibar. Aku karang kitab ini, kata Imam Haddad, dengan tujuan untuk mengingatkan dan agar orang-orang dapat mengambil i'tibar, mengambil hikmah, pelajaran tentang apa? Bima yamurru bil insan minal a'mar. Tentang beberapa hal yang terjadi pada manusia dari tahapan-tahapan umur yang dia lewati. Kayak Imam Haddad, Bapak Ibu, akan membagi umur kita manusia ini menjadi 5 tahapan. Dan berpindah keadaan kita ni wa yuhawwilu atau wa yahulu bihi minal ahwal, dari satu keadaan ke keadaan lain, berubah terus kita ni. Keadaan kita manusia berubah dari kecil mesak, bujang, berbini, tua, mati, siklus perjalanan manusia berubah. Sifat kita ini, sifat makhluk apa? Fana. Lawannya Allah berarti memiliki sifat baqo, kekal. Kalau kita ni Allah tu kekal. Kalau kita ni fana, berubah-ubah. Maka ingat-ingat hidup ini. Yang muda terus. Yang hari kini gerot terus. Yang hari kini jadi pejabat, jadi pejabat terus. Berubah-ubah. Maka Imam Haddad nak mengenangkan, nak mengingatkan kita tentang perubahan-perubahan keadaan kita ni. Yang ujung-ujungnya kaki kesudahannya apa? Mati.
Kita ini tak ada kekal. Maka kalau apa kita belajar dulu pelajaran kalau agama, belajar sifat 20. Sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi berapa? 40. Ada lagi sifat 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Lawannya 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Lah berapa sudah? Jadi 48, tinggal 2. Duanya itu satu sifat yang jaiz bagi Allah dan sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul. Jadi 50 sifat. Belajar kita dulu. Bakar ini masih hafal kan 50 sifat. Lalu lupa lah. Dulu aku tak kenal. Lagi apa? Kalau agama di Nurul Yakin. Sifat 20 tu ibu-ibu berlari sambil berlari. Wujud qidam baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat yang wajib bagi Allah. Kaki dibagi pula sifat 20. Ini pelajaran kalau agama kan. Sifat 20 itu dibagi pula 4. Sifat apa baik? Sifat nafsiyah. Nafsiyah berapa sifat nafsiyah? Seko, wujud. Udah itu ada sifat salbiyah. Salbiyah berapa? 5. Setelah itu ada sifat ma'ani 7. Sifat ma'nawiyah 7. 7 tambah 7 14, tambah 5 19, tambah sekok sifat nafsiyah 20. Ini pelajaran ibtidaiyah kelas 3. Apa tak kenal? Pelajaran tauhid iman kelas 3. Kita lupa ini. Pelajaran ini lah banyak lupa. Dan kita lihat juga budak sekolah agama bakari ibu-ibu lupa juga, tak tahu lagi. Lihat pelajaran budak bakari, buku-buku yang baru itu ya. Cetan-cetan akan lain tu lah. Lemak belajar yang lama tu lah. Yang lama. Maka bagusnya yo madrasah-madrasah pakailah kitab-kitab yang lama. Tapi alhamdulillah beberapa madrasah di kita ini kelihatan termasuk Nurul Yakin itu masih belajar kitab-kitab lama ini. Jangan ditinggal peninggalan orang-orang lama dulu. Dan beda ujiku tadi Bapak Ibu, tulisan orang lama tuh berkah dan berkah itu nular kepada budak yang belajar. Masih terkenang kitab madrasatun, rumah sekolah, mudirun, pengurus, al-lughatul arabiyah. Tahu dong pengarangnya siapa? Orang mana lah pengarangnya? Pengarangnya orang Palembang, Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Dan beliau adalah guru dari guru kami, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri yang kemarin ceramah maulid dilanggarkan. Itu muridnya Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Habib Yusuf itulah yang ngarang madrasatun, rumah sekolah. Amal beliau sampai wakari. Kitab itu nama kitab kita nyebutnya mufradat. Itu Al-Lughatul Arabiyah judul aslinya. Dicetak dulu oleh penerbit Alawiyah, tokoh Alawiyah terkenal. Berkah. Habib Yusuf bukan sembarang orang Bapak Ibu, wali min awliyaillah, seorang wali. Jadi Habib Yusuf ini beliau ini tak puluh terkenal di Palembang karena termasuk orang yang mastur, tersembunyi. Padahal beliau adalah orang luar biasa, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang belajar dengan Habib Yusuf ini, bebagian belajar dengan beliau guru kami tadi. Jadi ketika guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri belajar di Tarim di Hadramaut di Yaman itu dapat telepon dari Palembang. Yang ngabarkan bahwa Habib Yusuf wafat.
Habib Yusuf wafat. Nah, maka sedih guru kami ini, sedih. Belum sempat beliau cerita dengan orang lain, tiba-tiba dipanggil oleh guru beliau di Yaman itu. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafiz dipanggil oleh beliau, ditanya, di kotamu ada yang meninggal apa? Langsung ditanya. Keramatnya Habib Umar. Baru belum cerita. Iya di Habibana Syukri ada yang meninggal. Ditanya oleh Habib Umar, apakah beliau ahli ibadah? Iya, ahli ibadah. Apakah beliau orang soleh? Iya. Apakah beliau ahli ilmu? Iya. Kemudian Habib Umar menegaskan bahkan lebih dari itu beliau adalah min ahli nur, ahli cahaya. Orang-orang ini memiliki cahaya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang luar biasa. Belum sempat bercerita ada yang meninggal, tapi tadi para walinya Allah itu mereka saling tahu. Jadi sesuai kitab itu tuh berkah. Berkah karangan orang baik itu. Ada lah ibu-ibu budak uji kita lah nakal bakari kan ya kecil kalau kamu bakari lah nakal. Mayang beda lagi. Tanya beco, madrasatun rumah sekolah aja, mudirun pengurus, nazirun guru kepala masih hafal. Berkahnya, berkah kitab orang lama itu. Apa ini kata Imam Haddad? Fahadha mu'allafun mubarak. Jadi balik yang tadi, bahwa manusia fana. Manusia ini fana. Kita ini. Allah memiliki sifat bako kekal. Lawan dari sifat bako dimiliki oleh kita, fana. Tak ada kekal. Maka yang apa yang ada pada kita ini, ya suatu saat bakal habis, bakal hilang. Bakal habis, bakal hilang. Makanya dan lagi lemak, jangan bangan ladas. Kalau kaki campak, nangis, dan bangan lemak. Dulu pernah aku bercerita di musola ini kalau tak salah pernah juga. Ada seorang raja, dia minta buatkan cincin dengan seorang yang bijak, ahli hikmah. Buatkan aku cincin je. Dan dia tak tunjuk tulisan. Tulisan yang mana tulisan ini akan menjadi pengingat bagi raja tadi. Maka dinjuknya oleh orang buat cincin dibuatnya tulisan. Tulisannya apa? Ini hanya sementara. Dibaliknya di raja, dilihat oleh raja. Ini hanya sementara. Yang apa je? Belum dia faham, tetapi sudah dipakainya. Maka tak berapa lama ibu-ibu ketika raja ini mendapatkan nikmat dari Allah, ladas, senang dapat nikmat dari Allah. Terlihat di cincin. Apa yang terbaca? Ini hanya sementara. Orang ladas gino tadi. Ngapa? Sementara. Kayak ada pangkonya di bawah. Maka jangan ragap gino. Apa banget ragap gino? Tua pencampak tak lemak. Tak lemak, berdegum, campak. Dan posisi tinggi di atas, berdebek, campak banget, tak lemak. Coba men kita posisinya iyo siap nah iyo hari kini dang naruh dang lemak dang jayo siap-siap isuk kalau terpeci tak naruh terpeci dang campak ke bawah maka dia siap dengan keadaan itu maka tak ada kaget. Dan ketika dia ada di atas dia tak ada angku sombong ngapa ya kendang di atas tak tahu dunia berputar kayak kalau digilirkan Allah diri pula di bawah orang di atas maka dia tak galak ngebaikan orang tak galak dunia berputar. Jadi raja tadi pak itu. Maka kemudian suatu saat berubah keadaan dia. Dia lagi nempuh musibah. Sedih dia banget sedih. Tiba-tiba terlihat cincin tadi. Ini hanya sementara. Rung sedih gini tadi. Ngapa? Ya kalau kaki ada bakal lemaknya. Tak kena ada baiko terus. Wah, jadi ilmu malam kini ibu-ibu ini hanya sementara. Kamu mau yang ikut balik malam kini yang apa oleh ngaji can malam kini ini hanya sementara jadilah itu sebenarnya kita pegang ni kan itu pacak jadi pegangan hidup keadaan kita senantiasa berubah keadaan manusia ini wa yakhtalifu alaihi minal atwar berubah min hain kauni yantakilu min sulbin ila rahim ila an yastaqirra fi ihdad darain minal jannati awin nar kata Imam Haddad. Telah berubah keadaan manusia yang hari kini pejabat
Ayo, jadang lagi jadi pejabat. Banyak orang nak parak dengan diri. Hidup dang naruh, jabatan dang megang, segala orang nak kancuan, segala orang nak sanaan. Oh, apa habis jabatan Bapak Ibu? Sudah, telintuk seorang. Ngalah banyak contoh. Kita melihat ada pejabat, dia pernah pergi tu di bandara tu rame yang ngiringkan itu, yang ikut mawakan tas, yang ikut mawakan yang itu. Dang nyabat itu. Bertemu dengan kita, terletak nyabat di bandara tu, telintuk seorang, tas mawa seorang, kita bawakan orang, yang dah lagi menjabat tadi dah lagi. Sementara. Nah, terus keadaan ini, keadaan kita dan perubahan kita, kata Imam Haddad, min hayyin kaunihi yantakilu min sulbin ila rahim. Beliau akan menceritakan kaki perjalanan hidup kita ini dimulai dari perpindahan kita min sulbin ila rahim. Min sulbin itu dari tulang sulbi. Kalau tulang sulbi berarti orang jantan. Ila rahim, kepada rahim. Rahim orang betino. Berpendak kita gini. Baitulah. Dari sulbi orang jantan ke rahim orang betino. Dari rahim orang betino ke sulbi orang jantan pulau. Dari sulbi orang jantan pindah pulau ke rahim orang betino. Itulah terus. Sampai akhirnya di umat kita keluar cerita kita kan. Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa. Kita kenasanya di sulbi Nabi Adam pindah ke rahim Siti Hawa. Siti Hawa ke ginarwana Nabi Syed. Dari rahim Siti Hawa pindah pulau ke sulbinya Nabi Syed. Terus itulah. Aku nih ibu-ibu, misalnya, maka kita perlu belajar silsilah gede munyang, agar tahu cerita kita nih, dan kita akan lebih bersyukur kepada gede munyang itu. Kalau bukan lantaran mereka tak ada kita kan, tak ada, bedepul langsung ada, pul lahir, ada cerita. Nah cerita kita kan panjang, dari kita ke zaman dulu telah berapa orang dilewati. Kita cuma memang kurang budayanya tak silsilah itu, jadi tak tahu. Paling tahu sampai munyang, sampai munyang. Itu bela lumayan. Ada yang teko nama gede lah, tak tahu lagi nama gede. Terlihat itu kegiatan pendekah. Ujuran payung nak dipatehai mana nama-nama tu. Warawiri sibuk bukan sah nama gede gitu. Lupa nama gede. Parah perbahasa gede tu lagi. Di atas bapak, di atas umat kita lah, tak tahu lagi nama gede. Perjalanan kita. Nah kalau aku, misalnya aku ni ada munyang, nama munyangku bapak ibu namanya Ahmad nama munyang. Dari bapak, Ahmad ni naruh bini, bini. Kami nyebutnya gede suah, ya gede suah. Nah, jadi aku ikan dulu perjalanan hidupku ini di sulbinya punya Ahmad tadi, pindah ke rahimnya gede suah. Dah di rahim gede suah naruh anak jantan namanya Marwah. Gedeku, pindahlah pulau aku dari rahim ke sulbi. Gede Marwah tadi, bini pulau nama gede Sahiu. Ngelak ngiring sapit. Gede Sahiu. Pindah pula dari sulbi kepada rahim. Dari rahim, rahim gedeku tadi, naruh anak jantan, bapakku. Pindah dari rahim kepada sulbi. Bapakku kawin dengan umakku, pindah pula dari sulbi kepada rahim, keluar aku ikut ni. Ceritanya tu. Royatnya tadi. Nah kita ngenangkan itu tuh. Oh ya Allah, perjalanan kita gini. Hebat itu. Jadi bukan oleh gede munyang tak lahir. Jadi kita bersyukur. Akhirnya galak berkirim doa, berkirim Fatihah dengan orang yang telah mati tadi. Kalau bukan lantaran mereka tak lahir gitu ke dunia ini. Itulah perjalanan hidup manusia. Sampai kemudian kata Imam Haddad, illa an yastaqirra fi ahidad darain. Nah kesudahannya kaki puncaknya dari perjalanan kita hidup kita ini. Kita menetapi fi ihdad darain, di antara dua tempat. Ini kesudahannya kaki minal jannah awin nar.
mentak ke surga ke neraka kesudahan kita nih. Nah, panlah masuk surga, pan masuk neraka, kata Imam Haddad habis cerita. Yang lah di surga, ya sudah di surga. Yang di neraka, ya di neraka terus. Walaupun kaki ada yang tak abadi di neraka, keluar bisa jadi karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Keluar dari neraka tadi. Tapi itulah akhirnya kesudahannya. Sudah di surga, kemana macam itu? Ndak lagi kemana-mana. Di surga itulah uji kita. Jawara malak, tak naruh malak. Di surga tuh rakap terus. Nah, kaki kita bakal bercerita itu. Isya jam berapa? Hah? 18 belum. Jadi orang nih ibu-ibu apalah kebangatan gerot tuh dia menginginkan hal yang lain. Lah kelemahan makan lau ayam, misalnya lau daging, timbulnya longo. Nak nyari rose, pakasam yang baik itu rindu. Nak jalannya kita penrayo. Berapa hari lah rayo tuh longo. Bogero, lah keso. Maka berapa hari dari rayo tuh kepengen bak balur, midang teri, kepengen yang baik itu apa malak longo tadi. Baiklah juga ada orang kaya di Palembang itu Bapak Ibu. Ada kami sebut namanya. Kata guru kami sampai beliau tuh lapangan gino gerot, pangan gino kaya tidur gendo lagi diranjang. Terkapar-kapar di lantai. Ngapar itu ngapo? Ya lah longo lah. Muak seorang. Mbak itu ternyata dunia gitu. Kayak kesudahannya. Pengen gerot. Sudah gerot tuh longo. Itulah sifat dunia. Tapi kaki Bapak Ibu rahimakumullah, di surga tak naruh perbasa longo. Caranya dipikirkan di surga terus lagi. Baring kena ada. Ya longo kalau lama-lama tak naruh longo. Bikin di surga. Surga. Kenikmatan yang ada di surga itu tak pacak dibayangkan oleh akal pikiran. Lemak terus dari waktu ke waktu tuh lemak tambah lemak. Maka setelah hari akhirat, setelah hari itu tak naruh lagi hari berikutnya. Maka disebut hari akhirat. Hari akhirat itu hari terakhir. Perbahasa hari terakhir itu kelam, tak naruh lagi. Kiamat tuh kayak Jumat. Baik itu kan, menurut kabar yang kita terima. Nah tak naruh lagi dari Sabtu. Tak Sabtu lagi, ngapa? Jumat terus. Tak naruh kesudahan. Tak naruh lagi kelam, ngapa? Hari terakhir. Hari akhirat. Kayak insyaallah akan kita bahas tahapan waktu periode demi periode waktu yang bakal kita seluruhnya kita bakal melalui itu. Tak taruh Bapak Ibu dari kita, nak kagindo melewati kita lewat galau. Tak naruh yang tak melalui itu. Sudah ikoni kita bakal mati galau kaki. Ya ada di alam barzah. Setelah di alam barzah alam apa lagi? Nah itulah yang nak kita ceritakan di kitab ini. Sabilul Indikar tentang perjalanan manusia sampai akhirnya mereka masuk ke antara dua tempat tadi. Apa ke surga, apa ke neraka. Dan kita minta kepada Allah kita rombongan yang ke surga. Ke surga. Ke surga tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu dulu untuk malam kini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.